ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎలా నేర్చుకోవాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ యూ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్. English language is important for 3 reasons. Number 1, you can communicate with anybody in the world. You can communicate with any person in your city, in your country, in your state, with anybody in the world. It gives you lot of confidence to go anywhere and to interact with anybody. Number 2, if you want a good job in any big company, you need sound knowledge of English language. ఎందుకంటే ఈరోజు ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ చూసినా కూడా దే కండక్ట్ సెవరల్ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. రౌండ్ 1, రౌండ్ 2, రౌండ్ 3, దే కండక్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ జామ్ సెషన్ అండ్ 1-to-1 ఇంటర్వ్యూ. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ ద బెస్ట్ జాబ్ ఇన్ ద బెస్ట్ కంపెనీ, you have to show your knowledge in English language. And the third one is, if you want anything, if you want to know about anything, you should have the sound knowledge of English language, because you cannot buy all the books and make a big library in your house. So in Jastamanam, whenever you want, you just go to computer and you type www.so-and-so. You get the information, but most of the information is in English language. And if you do not have the knowledge of English language, if you do not understand what is there, you won't be able to make any progress in your field. So that's why you need English language for 3 reasons. Number 1, to communicate with everybody in the world so that the world becomes small and smaller and smallest. Number 2, to get a good job in a very big company. And number 3, to acquire lot of knowledge about the field in which you are interested. At the same time, there are thousands and thousands of institutes in the world. No two people teach English in the same way, and you have to learn English language in a short time without wasting much of your time, money and energy. So the right approach which you have makes lot of difference. So if you want to learn English language, there should be a proper planning, and you need to have some good habits. No doubt you go to the best coaching institute, you go to the best experienced teacher, they will do their best, they will do their job, but at the same time you also should have to do something at home. మనలో చాలా మందికి ఏంటంటే మంచి ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళామా, ఫీజు కట్టాము, అడ్మిషన్ తీసుకున్నాము, టీచర్ చెప్పేస్తున్నాడు, పని అయిపోయింది అనుకుంటాం. అలా కాదు. హాస్పిటల్కి వెళ్తే ప్రిస్క్రిప్షన్ మాత్రమే ఇస్తాడు, కానీ ఇంటికి వచ్చి మెడిసిన్స్ మనం వేసుకోవాలి, డాక్టర్ చెప్పిన విధానాలు పాటించాలి. ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ ద రిజల్ట్. సో వాటి గురించి మనం ఈరోజు ఎపిసోడ్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ మైండ్ ఏదైతే ఉందో వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇట్ విత్ సమ్ నాలెడ్జ్. సో 2 రకాల స్కిల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రిసెప్టివ్ స్కిల్, రెండవది ప్రొడక్టివ్ స్కిల్. దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ స్కిల్స్, రిసెప్టివ్ స్కిల్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ స్కిల్. రిసెప్టివ్ స్కిల్ అంటే రీడింగ్ అండ్ లిసనింగ్. రిసెప్టివ్ స్కిల్స్ ఆర్ రీడింగ్ అండ్ లిసనింగ్. సో వీటిని రిసెప్టివ్ స్కిల్స్ ఎందుకు అంటారంటే, వెన్ యూ రీడ్ ఎనీ బుక్, the matter enters your mind through the eyes, you are receiving, kabatti we call it a receptive skill. And listening, whenever you listen to any radio or TV or any audio program on internet, matter, language enters through ears to the mind, kabatti danni receptive skill antaru. So వీటిని receptive skills antaru, reading and listening. Productive skills ante writing and speaking. Produce ante you create, you release. Whenever you write any matter on a piece of paper, words come and fall on the page. Ante there you are releasing, you are producing, you are creating. Kabatti dani productive skill antaru. When you talk, words come out of your mouth, you are releasing the words. Kabatti this is another productive skill. Now let me discuss the first one called reading in detail. How many of you have the habit of reading? Unfortunately, not many of us, because of smartphones and internet and so many audio programs, so many TV channels, man is gradually losing interest in reading. Reading patla ataniki asakti taggutu vastundi. Fine, whatever it may be, but let me tell you, when you have decided to learn any language, English e kadandi,
హిందీ, తెలుగు, ఉర్దూ, ఫ్రెంచ్, సాంస్క్రిట్, మరాఠీ, గుజరాతీ, స్పానిష్, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా whenever you want to learn, you have to give lot of importance to reading. Reading is the easiest, the simplest, the best way of learning the language. So what to read? Take hold of any good newspaper which is available in your locality. మీ ప్రాంతంలో ఏ న్యూస్ పేపర్ ఉన్నా కూడా, అంటే ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, there are so many newspapers. Take hold of any one good newspaper and start reading it. How to read? You have to read loudly. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సైలెంట్గా చదువుతారు. There is a point here. If it is maths, science, physics, chemistry, botany, zoology, you can read silently. దానికి మీరు గట్టిగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. Because you don't talk to anybody in maths, physics, science, chemistry, botany. But you are learning English language. ఇదేంటంటే మీరు మాట్లాడాలంటే మీ నాలిక తిరగాలి. You have to train the tongue. సో చాలామందికి ఏంటంటే నాలిక తిరగదు. దే సఫర్ ఫ్రమ్ ఫంబ్లింగ్ ప్రాబ్లమ్. సో వెనెవర్ యూ డిసైడ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్, ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు రీడ్ యాజ్ లౌడ్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఎంత గట్టిగా చదవాలి అంటే ఎలాంటి మైక్ లేకుండా మీరు చదివేది కనీసం ఒక 5 మీటర్ల వరకు వినిపించాలి. సో వెన్ యూ రీడ్ లౌడ్లీ యూ విల్ బి ట్రైనింగ్ యువర్ టంగ్, వోకల్ కార్డ్స్, మౌత్, లిప్స్, లంగ్స్, ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ పొందుతాయి. కాబట్టి మీకు ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సో రీడ్ డైలీ వన్ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ ఫ్రమ్ ఎనీ న్యూస్ పేపర్, ప్రిఫరబుల్లీ లెటర్స్ టు ద ఎడిటర్ ఫస్ట్ చదవండి. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఎడిటెడ్ అండ్ ద లెటర్స్ టు ద ఎడిటర్ ఆర్ మోస్ట్లీ అబౌట్ ద కరెంట్ ఈవెంట్స్, వాట్ ద కామన్ మ్యాన్ ఈస్ థింకింగ్, వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ అ కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ. సో మీకు కరెంట్ ఈవెంట్స్తో పాటు ఇంగ్లీష్ పైన కూడా మంచి కమాండ్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఎనీ వన్ గుడ్ మ్యాగజైన్. ఎలాంటి మ్యాగజైన్ చదవాలని అడుగుతారు. సో నేను చెప్పడం కన్నా మీకంటూ కొన్ని టేస్టులు ఉంటాయి. యూ మే బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మూవీస్, రీడ్ ఎనీ మూవీ రిలేటెడ్ మ్యాగజైన్. యూ మే బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కుకింగ్, రీడ్ అ కుకింగ్ రిలేటెడ్ మ్యాగజైన్. అంటే మీ ఫీల్డ్ని బట్టి, మీ టేస్ట్ని బట్టి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఆర్ యోగా ఆర్ హెల్త్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఉమెన్స్ మ్యాగజైన్, స్పోర్ట్స్ మ్యాగజైన్, మీరు ఎంబీఏ స్టూడెంట్ అయితే ఎకనామిక్స్ మ్యాగజైన్, బిజినెస్ మ్యాగజైన్. టేక్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎనీ గుడ్ మ్యాగజైన్. ఎప్పుడు మీ చేతిలో కూడా ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేటట్టు చూడండి. డోంట్ లీవ్ హోమ్ ఎంప్టీ హ్యాండెడ్, బికాస్ వీ వేస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, వెన్ వీ స్టాండ్ ఇన్ బస్ స్టాప్స్, when we stand in the queues in the banks, when we stand in other public places, when we sit in the function halls. Just open the page and start reading some paragraphs. మరి గట్టిగా కాకపోయినా కూడా మీది మీకు వినిపించేటట్టుగా చదవండి. దట్ ఈస్ వన్. At the same time, when you are regularly reading only newspapers and magazines, you are exposing yourself only to the formal usage of English language. ఈ న్యూస్ పేపర్ మ్యాగజైన్స్లో ఏంటంటే మోస్ట్లీ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ ఫార్మల్ అండ్ దే యూజ్ మోస్ట్లీ ప్యాసివ్ వాయిస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. కాబట్టి మీరు వీటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ ఆల్సో రీడ్ స్టోరీస్ అండ్ నావెల్స్ వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్, colloquial English, conversational English. So start reading any good story book or start reading some novel. Daily one page చదివినా చాలు. ఇక్కడ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ ఎంజాయ్ ద స్టోరీ. మీరు స్టోరీ నావెల్ చదివేటప్పుడు ఏంటంటే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది, అందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వర్బ్ ఏంటి. ఉదాహరణకి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఒక హాలీవుడ్ సినిమా చూస్తాడు. ఈ అవతారు ఆర్ 10 కమాండ్మెంట్స్ ఆర్ బెన్హర్ ఆర్ స్టార్ వార్స్ లాంటి సినిమా చూస్తున్నాడు. అతను సినిమా చూసేటప్పుడు మనమైతే ఎంటర్టైన్మెంట్కి వెళ్తాం, చూసి సినిమా ఆనందిస్తాం. అతని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పైన ఉండదు. అతని కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కెమెరా వర్క్ పైన ఉంటుంది. కెమెరామ్యాన్ ఎలా వాడాడు, ఎక్కడ పెట్టాడు, ఏ యాంగిల్ వాడాడు, ఎలాంటి షాట్స్ తీసుకున్నాడు. అలాగే ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ వాచెస్ ద మూవీ ఫర్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ నీడ్స్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. He just concentrates on the types of costumes used by the designer. Similarly, as a language learner, whenever you read any novel or story, don't just carried away by the story. Don't enjoy the thrill and suspense in it. Concentrate only on the language. Every sentence, every word, every letter, how they have been arranged. ఈ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు డే బై డే లాంగ్వేజ్కి దగ్గర అవుతుంటారు. ఒక ఫెమిలియారిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, లాట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎంటర్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, అక్కడ స్టోర్ అయిపోతాయి. అంటే మీరు లాంగ్వేజ్కి కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
అండ్ గట్టిగా చదవటం మూలన యు ఆర్ ట్రైనింగ్ యువర్ ట్రంగ్. అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. వెన్ యూ రీడ్ లౌడ్లీ యు ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ ఫ్లూయెన్సీ. మీరు అనర్గళంగా, ధారాళంగా, ఫ్లూయెంట్గా నిమిషానికి 150 వర్డ్స్ చొప్పున మాట్లాడగలుగుతారు. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వొకాబులరీ. వొకాబులరీ అంటే పదజాలం. మార్కెట్లో రెడీమేడ్ బుక్స్ కొనుక్కుంటే అందులో 1500 వర్డ్స్ ఉంటాయి. అందులో కొన్ని పనికొచ్చే ఉంటాయి, కొన్ని పనికిరాని ఉంటాయి. బట్ మీడియా, న్యూస్ పేపర్, మ్యాగజైన్, నావెల్, స్టోరీస్లో ఏంటంటే దే యూజ్ ద మోస్ట్ అక్యురేట్ వర్డ్. మన చేతికి న్యూస్ పేపర్ వచ్చే ముందు ఇట్ గోస్ త్రూ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ 3 or 4 సబ్ ఎడిటర్స్. వాళ్ళంతా చూసి చదివి అప్రూవ్ అయిన తర్వాతే ప్రింటింగ్ సెక్షన్కి వెళ్తుంది. కాబట్టి అది అక్యురేట్ వర్డ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈవెన్ నావెల్, స్టోరీస్లో కూడా జస్ట్ ఆషామాషిగా రాసి పబ్లిష్ చేయరు వాళ్ళు. దే గెట్ ఇట్ చెక్డ్ బై సమ్ పీపుల్. వెన్ దే అప్రూవ్ ఇట్, దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రింటింగ్ సెక్షన్. కాబట్టి యూ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ వెరీ వెల్ when you develop the habit of reading. తర్వాత ఏంటంటే సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్కి ఫెమిలియర్ అవుతూ ఉంటారు. ఎవ్రీ డే యు ఆర్ రీడింగ్, సో లాట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ బికమ్ ఫెమిలియర్ టు యూ. యూ విల్ బి గెటింగ్ క్లోజర్ టు యూ. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రీడింగ్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ అ హ్యాబిట్ టు డూ రీడింగ్ ఎవ్రీ డే, ప్రిఫరబుల్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్స్. మార్నింగ్స్ ఏంటంటే మన మైండ్స్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 15-30 minutes ఒక కార్నర్లో కూర్చొని start reading something, then you carry on with your regular work. And number 2, listening. How did we learn mother tongue? పుట్టగానే మనం ఏదైనా స్పోకన్ తెలుగు, స్పోకన్ మరాఠీ, స్పోకన్ ఉర్దూ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళామా? వెళ్ళలేదు. మన పేరెంట్స్ తెచ్చి గ్రామర్ బుక్స్ మనం ముందు పెట్టారా? పెట్టలేదు. Did we do any exercises? No. Then how did we become so good at our mother tongue? We have used these 2 wonderful parts. God 2 చెవులను ఇచ్చాడు మనకి. వాటితో మనం బాగా విని 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 వి పిక్డ్ అప్ మదర్ టంగ్. అంతెందుకు, టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. సపోజ్ ఐ గో టు చెన్నై, ఉద్యోగరీత్యా చెన్నైకి వెళ్తాను. చెన్నైలో నేను ఒక 5 years ఉంటాను. ఈ 5 years చెన్నైలో నేను ఉన్నప్పుడు డూ ఐ లెర్న్ తమిళ్ గ్రామర్ ఆర్ డూ ఐ లెర్న్ సమ్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ తమిళ్? నేను తమిళ్ గ్రామర్ నేర్చుకోను. 5 years నేను అక్కడ తమిళియన్స్తో ఉండటం మూలన నాకు ఖచ్చితంగా ఒక 20-30 తమిళ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చేస్తాయి. ఎలా వచ్చేస్తాయి? నా కొలీగ్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నేను వింటాను, విని దీని మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతాను. దే టెల్ మీ ద మీనింగ్. ద సేమ్ సెంటెన్సెస్ ఐ గో ఆన్ లిసనింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఐ పిక్ అప్. వీ కెన్ అప్లై ద సేమ్ లాజిక్ ఈవెన్ ఫర్ English language also. So next, listening, make it a point to see a good news channel every day. There are so many news channels, so many English news channels. We need not be judgmental. We need not say which is the best, which is the worst. All are wonderful channels. ఎందుకంటే మనం అక్కడ చూసేది లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి, కానీ ఏ న్యూస్ ఛానల్ ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది కాదు పాయింట్. హౌ ఆర్ దే యూజింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, అది మనం నేర్చుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, డిబేట్స్, ఇంటర్వ్యూస్ షోన్ ఆన్ మెనీ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్. అవన్నీ చూడాలి. గ్రూప్ డిస్కషన్ చూస్తే ఏంటంటే హౌ ఆర్ దే ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, how do they agree and disagree with each other, what type of words are they using, how are they giving the pauses, what is their fluency, are they fumbling or not, how are they maintaining eye contact, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ జెస్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎలా కూర్చున్నారు, ఇవన్నీ నేర్చుకోవచ్చు. సో అదే పనిగా మీరు న్యూస్ ఛానల్స్ అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, డిబేట్స్, ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తూ వెళ్ళారనుకోండి, మీకు ఈ విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి. బట్ యూ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ ఓన్లీ టు ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్. సో వీటిని చూస్తూనే యూ షుడ్ ఆల్సో సీ సమ్ నైస్ హాలీవుడ్ మూవీస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ టీవీ సీరియల్స్. అండ్ డు నాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ సబ్ టైటిల్స్. సబ్ టైటిల్స్ కింద వస్తూ ఉంటాయి. సీ ద మూవీ 2 times. Once you see only to entertain yourself, but second time you concentrate only on the subtitles. ఆ subtitles చదివితే you can catch lot of things, because movies lo endante there are many characters. How are they expressing their feelings, how are they expressing their emotions, ivanni manaku aa subtitles చదివితే తెలుస్తుంది. ఇది ఇన్ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది. So these are the things you have to do. See news channels, debates, group discussions, interviews to get formal English, and see movies and TV serials to learn informal English. What are the advantages? ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చేయాలి? నంబర్ 1, గ్రాస్పింగ్ పవర్. గ్రాస్పింగ్ పవర్ అంటే ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు నేను విని అది గ్రహించగలగాలి. సపోజ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ
at a high profile multinational company. They are talking to you. మీకు అర్థం కావట్లేదు. Sir, could you please repeat it? Pardon me అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం చేస్తాడు. మళ్ళీ అన్నారు అనుకోండి, he gets a doubt. Is he good at English or not? కాబట్టి గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూస్తూ ఉండాలి. సో న్యూస్ రీడర్ న్యూస్ చదివేటప్పుడే యూ హ్యావ్ టు లిసన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్, విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ గ్రాస్పింగ్ పవర్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, బై లిజనింగ్ రెగ్యులర్లీ టు సమ్ క్వాలిటీ స్టఫ్, లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, సెంటెన్సెస్ ఎంటర్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ వెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మైండ్ ఆ వర్డ్స్ అన్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లూయెన్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఉచ్చారణ, ప్రొనౌన్సియేషన్. ప్రొనౌన్సియేషన్ కెన్ నాట్ బీ టాట్ ఆర్ లెర్న్డ్ with pen, paper, classroom, notebook and blackboard. Pronunciation can be taught, pronunciation can be learnt only by listening, only by talking. So when the news reader is talking, you have to concentrate on the pronunciation. వాళ్ళు వర్డ్స్ని ఎలా పలుకుతున్నారు ఏంటి అని బాగా గమనించాలి. సో ఇది లిజనింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్. తర్వాత థర్డ్ వన్ ఏంటంటే స్పీకింగ్. ఈ లాజిక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, చాలామంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడరు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు కదండి, నేను మాట్లాడను. ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్లా వస్తుందంటే, నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు కాబట్టి నేను స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి వెళ్ళను అంటారు. కానీ స్విమ్మింగ్ వచ్చేది ఎప్పుడు, స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి వెళ్తేనే స్విమ్మింగ్ వస్తుంది. నేను స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాకే పూల్లోకి దిగుతాను అని ఆయన అంటాడు. ట్రైనర్ ఏమో నువ్వు పూల్లో దిగితే కానీ స్విమ్మింగ్ రాదు. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంతే. ఇంగ్లీష్ మొత్తం నేర్చుకున్నాక నేను మాట్లాడతాను అంటే కుదరదు. సో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. కాబట్టి ఎవ్రీ డే యూ డిసైడ్ టు రిలీజ్ అట్లీస్ట్ 150 వర్డ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్. ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఆ వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్లోనే తప్పులు చేస్తూనే మాట్లాడుతూ పోండి. అలా చేయడం మూలాన ఏంటంటే, సైకలాజికల్గా యూ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, యూ బికమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. వాట్ టు టాక్, హౌ టు టాక్, ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తాయి. నంబర్ 1 ఈజ్ ఎక్స్టెంపరీ. ఎక్స్టెంపరీ, EXTEMPORE. చాలామంది దీన్ని ఎక్స్టెంపోర్ అంటారు. ఎక్స్టెంపోర్ కాదు, అది ఎక్స్టెంపరీ. ఎక్స్టెంపరీ ఏంటంటే, వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్ స్పాంటేనియస్లీ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టాక్ ఆన్ సంథింగ్. జనరల్ ఏంటంటే, మనం బాగా ప్రిపేర్ అయి మాట్లాడడానికి అలవాటు పడ్డాం. ఇట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఓన్లీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ అండ్ టాక్ ఆన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ మొనోటనస్. ఆల్వేస్ డిసైడ్ టు టాక్ స్పాంటేనియస్లీ, ఎక్స్టెంపరీ, వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్. ఇలాంటి వాటిపైన మాట్లాడవచ్చు అంటే, యూ కెన్ టాక్ ఆన్ ద థింగ్స్ యూ నో. మనిషి ఎప్పుడైనా కూడా 2 విషయాలపైన మాట్లాడతాడు. వాట్ ఐ నో, వాట్ ఐ డోంట్ నో. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ ఆన్ వాట్ యూ డోంట్ నో, డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. యూ గో టు లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, యూ గో టు లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్, లాట్ ఆఫ్ books, you collect matter from various sources, you put all those things on a piece of paper, you mug it up, దాన్ని బాగా బట్టి పట్టి పట్టి వెళ్ళి అప్పజెప్పేస్తారు. అందులో లైఫ్ ఉండదు. యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇప్పుడు ఎలా ఇక్కడ అప్పజెప్పేయాలి. నైదర్ యూ ఎంజాయ్ నాట్ ద పీపుల్ ఎంజాయ్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ వే ఆఫ్ టాకింగ్. బట్ వెన్ యూ డిసైడ్ టు టాక్ ఆన్ వాట్ యూ నో, you don't need special preparation. All that you need is only recollection. ఎలా అంటే, my childhood, దీని ప్రిపరేషన్ అక్కర్లేదు, because you know how your childhood was. My parents and my relationship with my parents, my favorite friend, my favorite school teacher, my favorite festival, my favorite color, my favorite movie, my favorite hero, my favorite heroine, my favorite god. Why do I celebrate Dasara? Why do we celebrate Ramzan? Why do we celebrate Christmas? ఇవన్నీ వాట్ ఐ నో కేటగిరీలో వస్తాయి. ఇలాంటివి డైలీ ఒక టాపిక్ తీసుకొని, యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆర్ సెల్ ఫోన్, సిట్ బిఫోర్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు ఇట్. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత అది మీరు చూడండి, ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు ఉండకూడదు. మీరుండి మీ సెల్ ఫోన్ ముందు మాట్లాడండి. యూ ఎంజాయ్ దట్. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, హౌ ఆర్ యూ టాకింగ్, ఎన్నిసార్లు ఫంబుల్ అయ్యారు, how are you pronouncing, what is your body language. At the same time, definitely you have some best friends, close friends ఉంటారు. Involve them. మీరు ఒక చోట కూర్చోండి, you enact some conversation. Number 1, extempore talk. Every day without any preparation, you sit in a corner of your room, switch on the cell phone, talk. ఎందుకు సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేయమంటున్నానంటే, when you record and see it later on, you can do your own corrections.
బికాస్ వీఆర్ ద బెస్ట్ జడ్జెస్. మన ఫోటోగ్రాఫ్ చూసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది. ఎవ్రీబడి ఫార్మాలిటీ కోసం అంటారు చాలా బాగా వచ్చింది ఫోటోగ్రాఫ్ అని, బట్ వెన్ వీ సీ అవర్ ఫోటోగ్రాఫ్ వీ విల్ క్లియర్లీ కమ్ టు నో హౌ గుడ్ వీ ఆర్. Similarly, when you record what you talk, you can clearly make out how good you are at language and how many changes have to be done. Idi extempore speech importance. Second thing ఏంటంటే conversation. If you have a good friend, if he is very close to you, if you feel very comfortable with him, if you have a friend or brother or sister, make a deal. Every day both of us will converse, both of us will debate or discuss for 15 to 20 minutes. Take any subject, sit in a corner, let him put the questions, you give the answers, or one day you put the questions, he will give you the answers. ఇలా మీరు ఇన్ఫార్మల్గా క్యాజువల్గా రిలాక్స్డ్గా కూర్చొని ఒక 10-15 నిమిషాలు మాట్లాడండి. ఇది కూడా వీలైతే రికార్డ్ చేయండి, బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ సెల్ ఫోన్ దీస్ డేస్. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత యూ సీ దట్ మీకు యూ విల్ ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్, యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, ఎలా మాట్లాడాం, ఏం చేశామని. And at the same time you show it to somebody who is very good at English language. That gentleman will give you some points, some tips, then you can make corrections on it. This is second point called conversation. Third point ఏంటంటే questions and answers. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూ మీద భయం పోతుంది. Ask somebody to put lot of questions on a particular topic and you start giving answers. So how quickly are you giving the answers? How many times are you fumbling? And are you using the right word or not? ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి. సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది. వెనెవర్ యూ డిసైడ్ టు టాక్ ఆన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయి స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసి మంచి స్పీచ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్. నంబర్ వన్ ఈజ్ స్పీక్. యూ స్పీక్ ఆన్ ద టాపిక్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ ఎనీబడి పుట్స్ ఎనీ క్వశ్చన్ టు యూ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయారు అనుకోండి, అది మీరు ఎవరో ప్రిపేర్ చేస్తే బాగా బట్టి మాట్లాడారని తెలిసిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ యూ స్పీక్, యూ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు గివ్ ఆన్సర్ టు ఎనీ క్వశ్చన్. నంబర్ 3, ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్, యూ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు పుట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్. నంబర్ 4, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అగ్రీ విత్ యూ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కన్విన్స్ హిమ్. దీని ద్వారా ఏంటంటే మీకు కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. And you can involve in group discussions, debates. When he is not able to get convinced, then you start arguing with him. Argument not using lung power and vocal cords, not shouting. Argument needs a logic, a reasoning. So when you speak, when you put questions, when you give answers, when you convince, when you argue, ఈ 5 చేయగలిగితేనే you are a complete speaker. So ఇది advantage. ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ యూ స్పీక్ రెగ్యులర్లీ యూ విల్ లూజ్ యువర్ స్టేజ్ ఫ్రైట్. మీకు మాట్లాడే భయం పోతుంది. అండ్ యూ విల్ ఇంప్రూవ్ సోషల్లీ వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ డిబేట్స్. సోషల్గా మీరు బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోతారు, ఇది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, ద ఎంటైర్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీ వాటికి ఫౌండేషన్ కన్విన్సింగ్ మాత్రమే. మనందరికీ తెలుసు ఆ సో అండ్ సో క్రీమ్ వాడితే మనం ఫేర్ అవ్వమని తెలుసు, కానీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్తారు కేవలం 4 వారాల్లోనే మీ చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. అది అవ్వదు అని మనకి తెలుసు, కంపెనీకి తెలుసు. బట్ వై ఆర్ వి బయింగ్ దట్ క్రీమ్? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్విన్సింగ్ స్కిల్. సో వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కన్విన్సింగ్ స్కిల్. సో ఇది స్పీకింగ్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ రైటింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫీల్ బోర్డ్. రైటింగ్ చాలా బోరింగ్ యాక్టివిటీ అంటారు. బట్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎల్కేజీ నుండి పీజీ దాకా మనం రైటింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో ఎవ్రీడే మీరు ఏం చేస్తారంటే పడుకునే ముందు ఒక 5 సెంటెన్సెస్ రాయండి. యూ నీడ్ నాట్ రైట్ పేజెస్ అండ్ పేజెస్. టేక్ ఎనీ టాపిక్, మీ హార్ట్కి బాగా దగ్గరున్న టాపిక్ ఏదైనా తీసుకోండి. బికాస్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్. డు నాట్ టేక్ ఎనీ డ్రై సబ్జెక్ట్స్. టేక్ సంథింగ్ విచ్ యూ లైక్. ఇట్ కెన్ బీ politics related or sports related or movies related or personality development related. ఒక టాపిక్ తీసుకొని దానిపైన నా ఒపీనియన్ ఏంటి, ఇమీడియట్లీ డోంట్ రష్ టు బుక్స్ అండ్ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బుక్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్. దీనిపైన నాకంటూ ఒపీనియన్ ఏదైనా ఉందా, దీని గురించి నాకు ఎంతవరకు తెలుసు అని రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ తీసుకోండి. వాట్ ఈజ్ మనీ, హౌ టు అర్న్ మనీ, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ మనీ. ఇలా ఎవ్రీ డే యూ రైట్ 5, 10, 15 sentences.
get them corrected by somebody. Definitely they will circle the mistakes. ఆ మిస్టేక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయో యూ హ్యావ్ టు నో ద రీజన్. దెన్ అవి నెక్స్ట్ టైం రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్స్ విచ్ యు ఆర్ మేకింగ్ రెగ్యులర్లీ, ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్స్ అండ్ స్టార్ట్ అవాయిడింగ్ దోస్ మిస్టేక్స్. ఆ మిస్టేక్స్ మళ్ళీ చేయకుండా ఉండండి. ఇలా చేయడం వలన డే బై డే యూ విల్ బీ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్. ఇది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. దీస్ డేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అకస్టమ్ టు కీబోర్డ్, but always it is very good to have good handwriting. You can improve your handwriting, you can improve your spellings, you can avoid spelling mistakes, and you can practice punctuation marks also. ఈ అడ్వాంటేజెస్ తో పాటు ఎవ్రీడే మీరు ఓన్గా రాస్తున్నారు కాబట్టి మీకంటూ ఒక క్రియేటివ్ థింకింగ్, ఒక ఒరిజినల్ థింకింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ యూ కెన్ మేక్ అ బ్యూటిఫుల్ డైరీ January 1, 2017 to December 31, 2017. అవన్నీ తర్వాత మీరు చూస్తుంటే యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యూ ఫీల్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్. డే బై డే మిస్టేక్స్ తగ్గుతూ వస్తుంటాయి. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. సో గుర్తున్నాయి కదా నేను ఇంతవరకు ఏం చెప్పాను? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి వెరీ గుడ్ అట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఎవ్రీ డే మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు రీడ్ సంథింగ్ అండ్ లిసన్ అండ్ స్పీక్ అండ్ రైట్. ఈ 4 హ్యాబిట్స్ మీరు ఇంటి దగ్గర రెగ్యులర్గా చేస్తున్నట్టయితే విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ విల్ బికమ్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఈ 4 ఇంట్లో చేస్తూనే యూ అటెండ్ ద క్లాసెస్, యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద టీచర్, యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. If you do not do these 4, even if you attend the best university in the world, let me tell you, you are never going to learn English language.